Hi friends, welcome back to Sam Babu Palivala YouTube channel. In my YouTube channel, I'm going to teach English grammar for all classes. Friends, today this is very important topic, an interesting topic, such that correlative conjunction. Such that topic was very useful in that examination point of view. So why? Because in that 10th class examination point of view on intermediate and degree level, and he has given one question topic, that is the such that. So very useful and interesting topic. So please watch from starting to and ending and learn full subject in that English grammars. That is today topic, the such that, the correlative, the conjunctions of words, friends. Okay, see why? Because sometimes if you want to speaking with others, and in that the spoken language also, whatever and whenever you want to emphasize a specific modifier, the such is very useful and in that the class. Okay friends, shall we start the today topic? Yes, the such that this is we are calling the correlative, the conjunctions words. So first we need to understand, so what is the meaning of the correlative, the conjunction? The correlative conjunction, it's not that single word. The correlative conjunction, it's a pair word. So for example, so that, such that, so for, no sooner than, scarcely when, so for, and so on. So likewise in these the words we are calling that correlative, the conjunction. In that Telugu, so what we are calling in that Telugu sahasambandhamaina. Okay, so likewise this is we are calling the correlative, the conjunction. Okay, and next this is the conjunction. This conjunction is used to combine the two sentences. This conjunction is used to the combine two sentences. That is we are calling the correlative, the conjunctions. Already told you, such that, so for, no sooner than, that, so that. So likewise only in this the words we are calling that such correlative, the conjunction words. Okay, and now the today topic is, this is the such that to express the cause and effect. The such that is express the cause and effect. And next the such that is the correlative, the conjunction, and which is used to the give reason. This is the one point. And next the second point is, and we can use the such that to express the cause and effect. Cause and effect. So this is that notes. So please the notes in your book and keep it in your mind if you want to write the topic, that the such that. Okay friends, such that it is the correlative conjunctions. The correlative conjunctions means it's not a single word, it's the pair word. So just keep it in your mind. And next this is give that reason and to express the cause and effect. Okay, and such that to express cause and effects. That is very that important, the topic, these 2 points. And next, some fellows, they are confused. I don't know how to write that English grammar. So in that the people also, you can you can see this video from starting to and ending and learn the full subject and full grammar in the topic, that the such that. Okay, here the 2 points are available. The 2 points I wrote it here on the board. So that is the such is used before indefinite article. So that is used in the full stop. The first point is, this is the first point. Okay, I'm going to explain in the Telugu the 2 points. నాకు గ్రామర్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, అసలు గ్రామర్ కూడా తెలియదు, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, ఐ డోంట్ నో హౌ టు రైట్ దట్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, వాళ్ళకు కూడా
ఈజీగా రాయగలిగే విధంగా ఈరోజు మీకు నేను టీచ్ చేస్తాను. సచ్ దట్ అనేటువంటి టాపిక్ ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, సచ్ ఈస్ యూజ్డ్. సచ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? Before indefinite articles. So first you have to know, so what is that indefinite article? So already you know that indefinite article. So what is that? A, R, and so this is we are calling the indefinite article. And different article for what? The, the different article. And this is indefinite article. A comma and. A and this is we are calling indefinite article. So here such is used before indefinite article, and that is used in the full stop place. So this is the one note. Such ఎక్కడ యూజ్ చేయాలంటే సెంటెన్స్ లో ఏ కానీ యాన్ కానీ కనిపిస్తే, ఏ కానీ యాన్ కానీ కనిపిస్తే అక్కడ దానికి ముందు సచ్ రాయడమే. ఓకే, దానికి ముందు సచ్ రాసి నెక్స్ట్ ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో దట్ అనేటువంటి కంబైన్ సెంటెన్స్, దట్ అనేటువంటి వర్డ్ రాసేస్తే సరిపోతుంది, ఇంక ఏమీ అవసరం లేదు. ఓకే, చూడండి, ఈజీగా నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్. ఈ సచ్ అనేటువంటిది సెంటెన్స్ లో మీకు ఎక్కడైనా సరే ఏ కానీ యాన్ కానీ కనిపిస్తే అక్కడ సచ్రా దానికి ముందు ఏ కానీ యాన్ కానీ ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ముందు సచ్ రాయడం, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో దట్ రాయడం సరిపోతుంది, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఓకే, ఈజీగా ఉంది కదా. ఎగ్జాంపుల్స్కి వెళ్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ such is used in the place of very, and sometimes it has given in the sentence of very. Okay, in that very, in the very place, and you have to write the such. Remove the very and you have to write in the very place, and you should be write the such. And as it is in the full stop place should be write that, and next as it is you have to write the remaining the words. Okay, the first is సచ్ ఎక్కడ రాయాలి? ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ఏమైనా సెంటెన్స్లో కనిపిస్తే ఆ సెంటెన్స్ ముందు, ఆ ఇండిఫినిట్ ముందు సచ్ రాసి ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో దట్ రాయడమే. నెక్స్ట్ ఏమైనా సరే ఇక్కడ వెరీ అనేటువంటి ఏమైనా కనిపిస్తే, సెంటెన్స్ ఏమైనా కనిపిస్తే ఈ వెరీని రిమూవ్ చేసి ఈ వెరీ ప్లేస్లో సచ్ రాయడం, నెక్స్ట్ ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో దట్ రాస్తే సరిపోతుంది. చూడండి, ఒకసారి సెంటెన్స్లోకి వెళ్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి, ఇట్ వాజ్ ఏ హాట్ డే ఫుల్ స్టాప్ నోబడీ కుడ్ డూ ఎనీ వర్క్. సో దిస్ ఈస్ ద సెంటెన్స్ ఫ్రెండ్. ఇట్ వాజ్ ఏ హాట్ డే నోబడీ కుడ్ డూ ఎనీ వర్క్. ఈ సెంటెన్స్ లో మనకి ఏమైనా సరే ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ కనిపిస్తుందా లేదా ఒకసారి చూసుకోండి. ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ కనిపిస్తుందా లేకపోతే వెరీ ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఒక్కసారి అబ్జర్వేషన్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏమైనా ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ కనిపిస్తే ఏం చేస్తాం? ఆ ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ముందు సచ్ రాయడమే. చూడండి ఒకసారి, ఇట్ వాస్ ఇక్కడ ఏముంది? ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ఉంది, ఏ కమ్మ యాన్ ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్, దీనికి ముందు సచ్ రాయడమే. ఇట్ వాస్ సచ్ ఏ హాట్ డే. ఎందుకంటే సచ్ రాసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీరు ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ రాయాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫుల్ స్టాప్ ఉంది. ఈ ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలంటే దట్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ వర్డ్ రాయాలి. ఓకే, ఇట్ వాస్ సచ్ ఏ హాట్ డే దట్, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎన్ ఉంది కాబట్టి స్మాల్ అని చేసేస్తాం. నోబడీ could do any work. ఓకే ఫ్రెండ్, చూసారా ఎంత ఈజీగా ఉందో?
ఎక్కడైనా మీకు ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ కనిపిస్తే ఆ ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ముందు సచ్ రాయడం, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో దట్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఇంక మీకు ఎటువంటి స్ట్రక్చర్ కానీ చెప్పట్లేదు ఈ వీడియోలో, స్ట్రక్చర్ కానీ రూల్స్ కానీ చెప్పట్లేదు. 2 రూల్స్ చెప్పండి మీకు. ఏంటవి? ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ముందు సచ్ రాయడం, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో దట్ రాయడం. నెక్స్ట్ వెరీ అనేటువంటిది ఏమైనా కనిపిస్తే వెరీని రిమూవ్ చేసి వెరీ ప్లేస్లో సచ్ రాస్తే సరిపోతుంది. అదే ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో యాస్టీస్గా దట్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ వర్డ్ రాసి రిమైనింగ్ వర్డ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఇంకేమీ మార్చిన అవసరం లేదు. ఈజీగా మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈజీగా మీరు మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. రష్యా ఈజ్ ఏ బిగ్ కంట్రీ. ఇట్ హ్యాస్ 11 టైమ్ జోన్స్. 11 టైమ్ జోన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద సెంటెన్స్. ఈ సెంటెన్స్ లో మీకు ఏమైనా ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ఏమైనా కనిపించిందా? ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లోనే ఉంటుంది చూడండి. ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ కనిపించిందా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి? ఎస్, దిస్ ఈస్. మరి ఏం చేయాలి? ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ముందు మనం ఏం చేయాలి? సచ్ రాయడమే. ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ముందు సచ్ రాసి నెక్స్ట్ ఏ రాయడం, నెక్స్ట్ యాడ్జెక్టివ్. రష్యా ఈజ్ సచ్ ఏ బిగ్ కంట్రీ. ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ ఉంది చూసారా? ఈ ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి? వాట్ వి ఆర్ రోట్ హియర్, దట్ కంజంక్షన్ వర్డ్, దట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఐ క్యాపిటల్ ఉంది కాబట్టి మనం స్మాల్ చేసేస్తాం. దట్ ఇట్ హ్యాస్ 11 టైమ్ జోన్స్. 11 టైమ్ జోన్స్. చూసారా అంత ఈజీగా ఉందా ఫ్రెండ్? ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ముందు సచ్ రాయడం, నెక్స్ట్ ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో దట్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఇంకేమీ అవసరం లేదు. ఇంక ఎటువంటి మార్పులు కూడా చెయ్యొద్దు. ఓకే. సచ్ అనేటువంటి ఒక కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాస్తే ఖచ్చితంగా మార్కులు మీ జేబులో ఉన్నట్టే. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇట్ వాజ్ ఎ నైస్ ప్రోగ్రామ్, ఫుల్ స్టాప్, వి వాచ్ ఇట్ ఆల్ ద నైట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సెంటెన్స్ ఫ్రెండ్. ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ లో మనకి ఏమైనా ఆర్టికల్, ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఒకసారి చూడండి. చూడండి. ఇట్ వాస్, ఇక్కడ ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ కనిపించింది కదా. కనిపించింది. ఏం చేయాలి మనం? ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ముందు సచ్ రాయడం, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో దట్ రాయడం. చూడండి. ఇట్ వాస్ ఈ ఆర్టికల్ ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ముందు ఏం రాయాలి? సచ్. It was such a nice program. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అయిపోయింది. అండ్ సెకండ్ సెంటెన్స్ కంబైన్ చేయాలి కదా. ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో రాయాలి. వాట్ ఈస్ దట్? దట్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ వర్డ్ రాయడమే. ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ సచ్ రాసాం, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో దట్ రాసాం, అంతే, ఇంకేమీ లేదు. దట్ అండ్ వి వాచ్డ్ ఇట్ ఆల్ ద నైట్. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక సెంటెన్స్ లో రీజన్ ఉంటుంది, మరొక సెంటెన్స్ లో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకుని చాలు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏం చెప్పట్లేదు, రీజన్ ఏంటి, ఎఫెక్ట్ ఏంటి అని మీకు ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రామర్ తెలియని వాళ్ళు కూడా ఈజీగా రాయగలిగే మెథడ్ మీకు చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్. ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ముందు సచ్ రాయండి, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో దట్ రాయండి. సచ్ అనేటువంటి కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇస్తే ఇంక మీరు ఏమీ చేయని అవసరం లేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. నిక్ డెలివర్డ్ an interesting speech. Kanye was impressed. సో దిస్ ఈస్ ద సెంటెన్స్. సో మరి ఇక్కడ మరి ఏమైనా ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా? ఎస్, యాన్. ఏ కానీ యాన్ కానీ దిస్ ఈస్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్స్. అండ్ డి, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆర్టికల్. ఓకే. ఎస్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్,
Nick delivered దీని ముందు ఏం రాయాలి? such an interesting speech. And next ఇక్కడ full stop place లో ఏం రాయాలి? what is that? that conjunction word, that Kane was impressed. Kane was impressed. ఓకే, ఈజీగా ఉంది కదా ఫ్రెండ్. ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ముందు సచ్ రాయడం, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో దట్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ ద బాయ్ హ్యాస్ వెరీ బ్యాడ్ మేనర్స్, ఎవ్రీవన్ హేట్స్ హిమ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ లో మనకి ఎటువంటి ఆర్టికల్స్ కనిపించట్లేదు. అంటే డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ మనకి కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ చాలా మంది పొరపడతారు. ఎలా అంటే ఇక్కడ టీహెచ్ది డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ఉంది కదండి అంటారు. డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ని మనం ఇక్కడ తీసుకోకూడదు. ఎందులో అంటే కో రిలేటివ్ సచ్ దట్ రాసేటప్పుడు డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ని మనం దృష్టిలో ఉంచుకోకూడదు. ఓకే, మనకి కావాల్సిన ఏంటంటే ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ మాత్రమే కావాలి. ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ఎవరికి కనిపిస్తే దాని ముందు సచ్ రాయడం, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో దట్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఒకవేళ సెంటెన్స్ లో ఎటువంటి ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ మనకు కనిపించలేదు, ఓకే, కనిపించలేదు కానీ వెరీ అనేటువంటిది ఉంది. మీకు నోట్లో చెప్పడం జరిగింది. ఇన్ ద వెరీ ప్లేస్ రిమూవ్ ద వెరీ, అండ్ ఇన్ ద వెరీ ప్లేస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్ ఈస్ దట్ సచ్, అండ్ ఇన్ ద ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ దట్. చూద్దాం. ద బాయ్ హ్యాస్, ఈ వెరీని రిమూవ్ చేయండి, ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ఏమైనా లేకపోతే. ద బాయ్ హ్యాస్ such bad manners, and in the full stop place remove the full stop, and in the full stop place and you have to write conjunction word that and everyone, and you should not write after the conjunction word. Okay, you should not write the capital letter after conjunction word. Okay, and you have to write only the small letter only. Should not write the capital letter after the conjunction word. Everyone hates him. Everyone hates him. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎటువంటి ఆర్టికల్ కనిపించలేదు, ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ కనిపించలేదు కాబట్టి వెరీ అనేటువంటిది కనిపించింది. కాబట్టి మనకి ఈ వెరీని రిమూవ్ చేసి వెరీ ప్లేస్లో సచ్ రాయడం, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో దట్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ, ఐ రెడ్ ఇట్ సో మెనీ టైమ్స్. ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ, ఐ రెడ్ ఇట్ సో మెనీ టైమ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద సెంటెన్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఇచ్చాడు, వెరీ కూడా ఇచ్చాడు. మరి ఏ విధంగా రాయాలి? మనకి ఈజీయే కదా. ఆర్టికల్ ఇచ్చాడు, ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ఇచ్చాడు. ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ఇస్తే ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ముందు సచ్ రాస్తాం. మరి వెరీని ఏం చేస్తాం? వెరీని రిమూవ్ చేయడం అంతే. చూడండి, ఇట్ వాస్ ఇక్కడ యాన్ రాయాలి. ఎందుకు చేత అంటే ఇక్కడ యాన్ ఎందుకు రాశానంటే ఈ వెరీని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఏముంది, అక్కడ మనకి యాడ్జెక్టివ్ ఏముంది, ఇంట్రెస్టింగ్ అనేటువంటి యాడ్జెక్టివ్ ఉంది కదా. ఈ యాడ్జెక్టివ్ మనకి వొవెల్ సౌండ్ ఇస్తుంది, మనకి ఓవెల్ సౌండ్. ఓకే, వొవెల్ సౌండ్ ముందు ఎప్పుడు కూడా మనం యాన్ మాత్రమే రాయాలి. ఇక్కడ రాసాం, అక్కడ ఇది చూడండి, నీకు డెలివర్డ్ యాన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్పీచ్. సో అలా ఇక్కడ ఏ రాయకూడదు, ఇండిఫరెంట్ ఇచ్చారని చెప్పేసి ఏ రాయకూడదు. వెవర్స్ పక్కన వెంటనే ఈ పక్కన వెరీ ఉంది కాబట్టి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏ రాశారు. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, వెరీని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ పక్కన మనకి వెవెల్ సౌండ్తో ఉన్నటువంటి యాడ్జెక్టివ్ వచ్చింది కాబట్టి మనం యాన్ రాసాం. అది గుర్తుపెట్టుకోండి.
It was an interesting story. And next, in the full stop place, what we have to do? That conjunction words we have to write. That I read it so many times. So many times. So this is that the conjunction, the correlative, the conjunction, the such that. Okay friends, ఏమలేదు ఫ్రెండ్, ఆర్టికల్ ఏది కనిపిస్తుంది దాని ముందు సచ్ రాయడం, వెరీ ఏమైనా కనిపిస్తే వెరీని రిమూవ్ చేసి వెరీ ప్లేస్లో సచ్ రాయడం, అంతే, ఈజీ. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆర్టికల్ ఇచ్చాడు, వెరీ ఇచ్చాడు, సో వెరీని రిమూవ్ చేసాం, రిమూవ్ చేసిన వెంటనే వెబల్ సౌండ్ తోటి ఇంట్రెస్టింగ్ యాడ్జెక్టివ్ వచ్చింది కాబట్టి యాడ్ రాయడం జరిగింది. ఇట్ వాస్ an interesting story that I read it so many times. So this is the examples. And next example friend, next example friend, చూడండి, మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా అడుగుతారంటే కంబైన్ ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ యూజింగ్ విత్ సచ్ దట్, కంబైన్ ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ యూజింగ్ విత్ ద సచ్ దట్. దట్స్ వై ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ దిస్ కంజంక్షన్ words, this conjunction is used to the combine the two sentences from the beginning. Already I told you, so in the examination point of view, we has asking like this: combine following sentences using with such that. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో మనకి ఏమైనా ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ఏమైనా కనిపిస్తుందో చూసుకోవాలి, లేకపోతే వెరీ అనేటువంటిది ఏమైనా కనిపిస్తుందో చూసుకోవాలి. ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ కనిపిస్తే ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ముందు సచ్ రాయడం, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో దట్ రాస్తే సరిపోతుంది. లేదా వెరీ ఏమైనా కనిపిస్తే వెరీ ప్లేస్లో వెరీని రిమూవ్ చేసి వెరీ ప్లేస్లో సచ్ రాయడం, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో దట్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, చూడండి. శ్రీరామ్ హ్యాస్ ఏ పెక్యులర్ వాయిస్. హీ సింగ్స్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ సాంగ్స్. శ్రీరామ్ హ్యాస్ ఏ పెక్యులర్ వాయిస్. హీ సింగ్స్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ songs. This is the sentence friend. ఇక్కడ చూడండి, ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ఇక్కడ మనకు ఉంది కాబట్టి ఈజీయే కదా మనకి. శ్రీరామ్ హ్యాస్ ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ముందు మనం ఏం రాయాలి? సచ్ ఏ పెక్యులర్ వాయిస్. And next, in the full stop place, what we have to do here? That. So that's the conjunction word really. That he sings, and after finishing that, after wrote that the conjunction word, and you should not write the capital letter, and you have to use only the small letter. Okay, that he sings a variety of songs. Okay friend, next example. Akbar was a noble emperor. Everyone admires him. Akbar was a noble emperor, full stop, everyone admires him. So here two sentences we have, and in these the two sentences we have a combined with the such that. So how it is possible to write the such that? The before the indefinite article you should be write the such, and in the full stop place should be write that. Okay, so Akbar was this is indefinite article. So before the indefinite article, what we have to do? Such a noble emperor, and in the full stop place you should be write that. Okay, and next after finishing that the conjunction word, that you should not write the capital letter, and you have to use only that small letter. Okay, that everyone admires
him. Everyone admires him. Akbar was such a noble emperor that everyone admires him. Indifferent article mundu such rasam and full stop place lo that rasi as it is remaining words ఈజీగా రాసేయచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. We watched a tremendous museum, full stop. We watched to live there. So this is the sentence, friends. In this sentence we have the two sentences. Okay, two sentences. In these two sentences, and you have to combine with the such that correlate to the conjunction words. చూద్దాం. We watched, and that before the indifferent article, and you have to write the such correlative. Such a tremendous museum. And next, in the full stop place, what we have to do? In the full stop place, you should be write only that conjunction word. That, and remove the full stop, and should be write only that. Full stop remove cheyali. Full stop place lo that anటువంటి conjunction word రాస్తే సరిపోతుంది. That we watch to live there. Okay, this is one type of the structure, such that. And next ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక మోడల్ మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్. దిస్ ఈస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్. అండ్ ఇంకొక మోడల్ కూడా ఉంది. ఆ మోడల్ ఏంటంటే, సార్ మాకు ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ అంటే తెలియదు, ఇండిఫరెంట్ అంటే తెలియదు, లేకపోతే ఏమన్నా వెరీ ఏమన్నా వస్తుంది మాకు తెలియదు, ఎలా సార్ మాకేం తెలియదు కానీ సచ్ దట్ రాయాలి అన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, సెంటెన్స్లో మీకు ఏమైనా సరే ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ కానీ లేకపోతే కనిపించకపోతే, ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ మీకు సెంటెన్స్లో ఏమైనా మీకు కనిపించకపోతే మీరు ఏం చేయాలంటే, ఏం లేదు ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో సచ్ దట్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఈజీగా ఉంది కదా. మీకు ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో మనకి ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ఏమి కనిపించలేదు, వెరీ అనేటువంటిది ఉంది, ఇండిఫరెంట్ కనిపించలేదు. కనిపించలేనప్పుడు నేను వెరీని కూడా రిమూవ్ చేయడం నాకు తెలియదు, వెరీని కూడా నాకు రిమూవ్ చేసి అందులో దాని కింద మళ్ళీ ఆ ప్లేస్లో సచ్ రాసి ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో దట్ రాయడం నాకు తెలియదు అంటే కనుక మీకు అదే కూడా మీకు కష్టం అనుకుంటే, ఇంకొక మోడల్ ఏంటంటే, ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ మీకు ఏమన్నా సెంటెన్స్ కనిపించకపోతే ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో మొదటి సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసి ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో సచ్ దట్ రాస్తే నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వర్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసినా కూడా కరెక్ట్ మార్క్ ఇస్తారు. ఓకే, అది కూడా చూద్దాం. చూడండి, వీఆర్ వెరీ పూర్ ఫుల్ స్టాప్, వీ కుడ్ నాట్ బై ఫుడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో మనకి ఎటువంటి ఆర్టికల్ కూడా కనిపించలేదు. ఈ డస్ నాట్ మెన్షన్ హియర్ దట్ ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్. ఏమీ కూడా ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ మనకు లేదు, కానీ వెరీ ఉంది, ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ లేదు. కానీ మనం ఎలా చేస్తాం, వీఆర్ వెరీని రిమూవ్ చేసి ఈ వెరీ కింద సచ్ రాస్తాం. వీఆర్ సచ్ పూర్ అండ్ దట్ వీ కుడ్ నాట్ బై ఫుడ్ అని రాసిన కరెక్టే. లేదు, ఈ వెరీ కూడా మనకు తెలియదు, రిమూవ్ చేయడం ఆ కింద సచ్ రాయడం తెలియదు అనుకుంటే కనుక ఎలా అంటే, మొదటి సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు రాయండి. వీఆర్ వెరీ పూర్, వీఆర్ వెరీ పూర్. In the full stop place, you have to write the such that correlate to conjunction word. Okay, we are very poor, such that, and remaining sentence as it is writing. We could not buy food. ఈ విధంగా రాసిన కూడా కరెక్టే. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, experts from different backgrounds are invited, full stop. Diverse opinion can be heard. So this is the sentence. ఈ సెంటెన్స్ చూడండి ఫ్రెండ్,
ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ కానీ లేకపోతే వెరీ కానీ మనకి ఏమీ లేదు ఇందులో. ఇలా ఏమీ లేనప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో సచ్ దట్ అటువంటి కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్ కూడా రాస్తే సరిపోతుంది. చూడండి, expects from different backgrounds are invited. ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ ఉంది కదా, ఎందుకంటే ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో మనకి ఎటువంటి కూడా మనకి ఆర్టికల్ కానీ వెరీ కానీ కనిపించలేనప్పుడు ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో సచ్ దట్ రాయాలి సరిపోతుంది. సచ్ దట్ అండ్ నెక్స్ట్ డైవర్స్ experts driver's opinion can be heard. సో ఈ విధంగా రాసిన కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కరెక్ట్ మార్కే ఇస్తాడు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి, ఈ సచ్ అనేటువంటి ఈ కోర్ రిలేటివ్ ద కంజంక్షన్ వర్డ్స్ వెరీ వెరీ ఈజీగా మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఏంటంటే ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ఏమైనా కనిపిస్తే ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ముందు సచ్ రాస్తాం, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో దట్ రాస్తాం, అదొక పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ ఏమైనా కనిపిస్తే వెరీ ప్లేస్లో సచ్ రాస్తాం, వెరీని రిమూవ్ చేసి వెరీ ప్లేస్లో సచ్ రాస్తాం, అండ్ నెక్స్ట్ ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో దట్ రాస్తాం. లేదు ఈ ఆర్టికల్ కానీ ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ కానీ వెరీ కానీ కనిపించకపోతే ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో సచ్ దట్ మొదటి సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేసి ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో సచ్ దట్ అటువంటి కోరిలేటివ్ రాసి నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తే మీకు అది కరెక్ట్ మార్క్ ఇస్తారు ఫ్రెండ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ the structure of the such that correlative the conjunctions. It is very very useful and every year, and he has to asking frequently that one question comes from the such that topic. Okay friends, so ఒకసారి మీరు ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు చూడండి సచ్ దట్ అనేటువంటి టాపిక్. మీకు ఈజీగా మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అసలు మీరు అసలు మిస్ అవ్వరు. చూడండి సచ్ దట్ ఏ విధంగా రాయాలి, ఎలా రాయాలి, ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ వీడియో మీరు చూస్తే ఖచ్చితంగా మీరు ఇంత ఈజీగా అంటారు మీరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో చూడండి, రెగ్యులర్గా చూడండి నా వీడియోస్. అలానే తర్వాత రేపు క్లాస్లో ఇంకొక మంచి టాపిక్స్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను. ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు కూడా ఈ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది పాయింట్స్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి మీరు స్లో మోషన్ ఒకసారి చూడండి, కరెక్ట్గా చూడండి, వినండి, 1-2 సార్లు వినండి. ఖచ్చితంగా మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయి ఫ్రెండ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ who is the subscribe my channel, and if you like my video please subscribe and press the bell icon and give your the support to me friends. And if you have any doubts please write in the comment box, and please share to your the friends also this video and encourage me, and we will meet again with that new topic and next topic. So thank you for watching this video.